سب سے بڑا رسول جسے رسول اعظم کہا جاتا ہے، الحمدللہ وہ رسول اعظم ہمارے حصے میں۔ بے شک سب سے بڑا رسول کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کا سب سے بڑا رسول ہمارے حصے میں۔ بات صداقت کی آتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے سچ بولنے والے، سچائی کا ٹھیکہ لینے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن قربان جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں صداقت کا سب سے بڑا علمبردار جسے بنایا ہے وہ صدیق اعظم ہمارے حصے میں۔ کس کے حصے میں بھائی؟ ہمارے بڑا صدیق کس کے حصے میں؟ الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو صدیق کی ذات ہے۔ ہم سب سے پہلا خلیفہ اور افضل انہی کو مانتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے بڑا صدیق ہمارے حصے میں، سب سے بڑا انصاف پر کا علمبردار حضرت فاروق اعظم جو کہ بڑے ہیں، اعظم کا معنی ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہو۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے بڑا رسول ہمارے حصے میں، سب سے بڑا صدیق ہمارے حصے میں، سب سے بڑا فاروق ہمارے حصے میں۔ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ شہید ہوئے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہوئے، نہ جانے کتنے مجاہدین شہید ہوئے، لیکن قربان جاؤ دیوانوں، قادریوں، رضویوں، دنیا میں سب سے بڑا شہادت کا ٹائٹل اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کسے عطا کیا؟ وہ شہید اعظم امام علی مقام امام حسین ہمارے۔ بے شک زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کو بولنا ہے سب سے بڑا رسول کس کے حصے میں؟ تو اٹھا کے کہہ دیں یار، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں پر کہہ دیا نبی ہمارے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی۔ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یار آپ نے یہاں پر جامعہ نوریہ رضویہ کے کیمپس میں بیٹھ کر کہا نبی ہمارے ہیں، نبی ہمارے ہیں، پیارے آقا ہمارے ہیں۔ یاد رکھنا کل میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے، جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، ایسے عالم میں آپ نے جامعہ نوریہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا نبی ہمارے ہیں، نبی ہمارے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں میرے آقا نے ایک مرتبہ کہہ دیا مولا یہ غلام ہمارے ہیں، مولا یہ غلام ہمارے ہیں۔ قسم خدا کی بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا، زندگی سبرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اتنا حضرات گرامی کنجوسی نہ کریں، توجہ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ جواب دیں۔ سب سے بڑا رسول کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں۔ سب سے بڑا رسول ہمارے حصے سب سے بڑا رسول، ہمارے حصے سب سے بڑا صدیق، ہمارے سب سے بڑا فاروق۔ ہمارے حصے قربان جائیے یار، امام تو چار ہیں اور چاروں حق پر ہیں۔ ایک امام اعظم ہے، ایک امام شافعی ہے، ایک امام مالک ہے، ایک امام احمد بن حنبل ہے، لیکن قربان جاؤ رضویوں، حنفیوں، قادریوں، غلاموں، دنیا کا سب سے بڑا امام جسے دنیا نعمان بن ثابت کہتی ہے وہ امام اعظم کس کے حصے میں؟ ہاتھ اٹھا کے کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں۔ اسی طریقے سے ہر دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کبھی غوث کی جماعت ہوتی ہے، کتب کی جماعت ہوتی ہے، ابدال کی جماعت ہوتی ہے، اوتاد کی جماعت ہوتی ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، غوث بنتے رہیں گے، کتب آتے رہیں گے، ابدال آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا قربان جاؤ قادریوں، غلاموں، رضویوں، دنیا کا سب سے بڑا غوث جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں۔ ہمارے حصے میں۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے بڑے والے ہیں سب تو ہمارے حصے میں ہے۔ سب سے بڑا رسول ہمارے حصے میں، سب سے بڑا صدیق ہمارے حصے میں، سب سے بڑا فاروق ہمارے حصے میں، سب سے بڑا شہید ہمارے حصے میں، سب سے بڑا امام ہمارے حصے میں، سب سے بڑا غوث ہمارے حصے میں۔ حضرات گرامی دور چلتا رہا، آندھیاں آتی رہی، طوفان آتا رہا، ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھے اور کوئی نہ کوئی شبیر آیا جس نے اس قلعے میں باقاعدہ اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ لیکن قربان جاؤ مجدد الفسانی کے دور میں اکبر کا فتنہ اٹھا، انہوں نے باقاعدہ اس کا مقابلہ کیا۔ کبھی میر عبد الواحد بن گرامی کا دور ہے، کبھی کسی مجدد کا دور ہے، لیکن قربان جاؤ ابھی آپ نے شہزادے سمنانی میاں سے سنا کہ باقاعدہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 20 نہیں، تقریباً 70 فتنوں نے باقاعدہ سر اٹھایا۔ لیکن قربان جاؤ بریلی کی سرزمین پر آنے والوں ان تمام فتنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا وہ سب سے بڑا مجدد جسے دنیا امام احمد رضا خان
कहती है वो मुजद्दिद आज़म भी हमारे। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत उर्से रज़वी। अल्लाह सबसे बड़ा मुजद्दिद भी हमारे हिस्से में। और तो और सिर्फ यही नहीं, मुजद्दिद भी हमारे हिस्से में। जब इमरजेंसी का दौर था, बाकायदा नसबंदी की बात की जा रही थी, वही बरेली है। अल्लाह सलामत रखे इस खानवाने को, यही बरेली है और इमाम इश्क मोहब्बत का शहजादा है। नाम मुस्तफा रजा खान है। कुर्बान जाओ, जब लोग पैसे लेकर के फतवे को बदल रहे थे, लोग बाकायदा सालिम हुकूमत के सामने घुटने टेक रहे थे, ऐसे पुरफुरन दौर में इसी बरेली में इमाम अहमद रजा खान के शहजादे मुस्तफा रजा खान ने बाकायदा उनके खिलाफ फतवा दिया, जिसे दुनिया मुफ्ती आज़म कहती है। पता क्या चला, वो बड़ा सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म आलम आलम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में है, मुहद्दिस आज़म हमारे हिस्से में है। और तो और कुर्बान जाओ, अभी माजी करीब में पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से और पूरी दुनिया में आम तौर से सबसे ज़्यादा जिसके अवाम भी मुरीद हुए, उलमा भी मुरीद हुए, मशाइख भी मुरीद हुए, सादात भी मुरीद हुए, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा शेख आज़म हुजूर ताजुश शरिया, वो शेख आज़म भी किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। जितने बड़े वाले हैं सारे हमारे हिस्से में है। और यार, आज लोग इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा पर बाकायदा इतराज़ करते हैं, उन जाहिलों को पता नहीं इमाम इश्क मोहब्बत ने बाकायदा अपनी जिंदगी में इस तरीके से अपनी तारीख़ विलादत को कुरान पाक से साबित किया। इसी तरीके से आपने अपनी तारीख़ वफ़ात को भी बाकायदा कुरान पाक से साबित किया। वो यताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाब, यानी कि अहले जन्नत में उनके लिए चांदी के बर्तन और कूज़ों का दौरा है। पता क्या चला, अपने विसाल से 4 महीने 22 दिन पहले इस आयत करीमा से अपनी तारीख़ विसाल को साबित करने वाली साथ इमाम इश्क मोहब्बत की साथ है। अरे लोग प्यारे आका के इल्म पर एतराज़ करते हैं, वो बरेली का कलंदर उठा, उसने जवाब दिया, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना होना ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, जिंदा हज़रात गिरामी, बस आखिरी जुमला तवज्जो के साथ। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, आप डरे ना, अल्लाह सलामत रखे। मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत अल्लामा अशरफ जिलानी अज़हरी साहब के को आज लोग डरने डराने की बात करते हैं। लोग कहते हैं यार डर जाओ, याद रखना जो मोमिन होता है ना, वो डरने से नहीं, मरने से नहीं डरता है। आपको मैं एक बाकायदा मिसाल से बात समझा दूँ। अगर कोई आपसे कहे कि मदीना जाना है, आप बताओ खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, खुशी होगी कि नहीं? जिसे मदीना जाने की खबर मिल जाए खुशी होगी कि नहीं? होगी। अरे यार, मदीना जाने में खुशी होती है इसलिए कि सरकार का रोज़ा नजर आता है, सरकार का गुंबद नजर आता है, वो सुनहरी जाली नजर आती है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, हमें मदीना जाने से भी इतनी खुशी नहीं होती जितने एक मोमिन कामिल को मर जाने में खुशी होती है। मर जाने में, उलमा की तवज्जो, मदीना जाने में भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी हमें मर जाने में होती है। हो सकता है कोई जालिम कहे कि कैसी बात की जा रही है, आपको मदीना जाने में खुशी नहीं होती, मर जाने में खुशी होती है। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करते हैं। मोमिन कामिल को मरने में डर नहीं होता, इसलिए कि हमें मदीना जाने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मर जाने में होती है। कोई सवाल करे क्यों? फकीर कादरी जवाब देता है, इसलिए कि जब बंदे मोमिन मदीना जाता है तो उसे गुंबद सरकार का नजर आता है, सरकार का रोज़ा नजर आता है। लेकिन जब वही मोमिन कामिल मर जाता है तो उसे कब्र में गुंबद वाला नजर आता है। ग्रामी, हमें डर नहीं लगता मरने से। बस आखिरी जुमला आपके लिए कि हमें ज़िंदगी जीना कैसे है, ज़िंदगी का मतमे नज़र क्या है, ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, आज हमारे नौजवानों को पता नहीं है। यार डरो ना, शान के साथ सुनो, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और हुजूर ताजुश शरिया के अशार की सूरत में जो हमारी रहनुमाई कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, नौजवानों ने पैगाम लेकर के जाना खानवाने आला हजरत से, जिंदगी ये नहीं है
किसी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।